परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े भागां वाले हाँ कि परम पिता परमात्मा ने अज फिर साडे उत्ते किरपा कीती है। अज दा दिन सानू बख्शिश कीता है। इस मात लोक दे धरती दे उत्ते सानू अज दा दिन बख्शिश कीता है। आओ अज दे इस बख्शिश कीते हुए दिन नू सफला कर लईए। हर रोज़ की तरह अपनिया मन बिरतियां नू एक मन एकाग्र चित करके पावन पवित्र गुरु महाराज दी हजूरी दे विच जुड़ जाइए। गुरु रूपी साध संगत जीओ, रोज ही धन धन परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी साडे सिर दे उत्ते हथ रखते ने। अज फिर सतगुरु साडे उपर दयाल होए ने। आओ उस दयालता दे पात्र बणीए। गुरु महाराज की साजी नवाजी फतेह नू करिए सांझा। एक मन एक चित हो के अपनी रसना नू करिए पवित्र। गुरु महाराज की साजी नवाजी फतेह नू करिए सांझा। मेरे संग सारे ही जीव गज के आखो जी, जो बोले सो निरभय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अज साडे अनाथां दे सिर ते फिर हथ रखण जा रहे ने। सानू अनाथां नू सहारा देण जा रहे ने। सानू अनाथां नू नाथ कर रहे ने। सर्ब सबूरी धार के रे मन गुर को चेत। श्लोक भगती मार्ग है। महाराज कहते ने सर्ब सबूरी धार के रे मन गुर को चेत। जिना नाम वसारिया खादे भूत परेत। मेरे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत मेरे सतगुरु साड़ा मार्ग दर्शन कर रहे ने, सानू समझा रहे ने। महाराज कह रहे हैं कि सबर सबूरी धार के रे मन गुर को चेत। महाराज कहते ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, अपने हिरदे दे विच सबर धार। सबर सबूरी धार के महाराज कहते ने संतोख रख। अपने मन विच पक्की दृढ़ता दे नाल निश्चल करना है। मन नू दृढ़ करना है। मन दे विच एक पक्का निश्चा बनाना है कि मैं वो परिपूर्ण परमात्मा नू चेतना है। एक ऐसा जिंदगी का रूल बनाना है कि सवेरे उठदियां ही मैं परम पिता परमात्मा नू चेतना है, उन्हूं चेते करना है। सबर सबूरी धार के रे मन गुर को चेत। जिन्ना नाम वसारिया खादे भूत परेत। महाराज जी कहते ने हे मनमुख मूर्ख इंसान, तू अपने हिरदे दे विच सबर रख, संतोख रख। एक पक्का दृढ़ इरादा बना के मैं उठना है। सुबह उठ के इशनान करके फ्रैश हो के गुरु का नाम चितारना है। अपनी रसना दे उत्ते उहदा नाम चलाना है। अगे महाराज जी सानू जवाब दिंदे ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਖਾਧੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਧੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਰੂਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਧੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆਣ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੂਰਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਸਾਰਿਆ ਖਾਧੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਾਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਕਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਾਰਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਗਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕੀ ਇਸ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਬਰੇਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੁਮਰ ਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲਾਵੇ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਕੀ ਇਸ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਬਰੇਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਰੇਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲਾਵੇ ਹੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਰਾਜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਓ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਲਾਵੇ ਹੇਤ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ,
ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵੱਡ ਹੰਸ ਕੋ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਿਸ ਵਿਦ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ। ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵਡਹੰਸ। ਵਡਹੰਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਵਡਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਰਤਿਆ ਕਾਗ। ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਵਡਹੰਸ ਕੋ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗ। ਕਾਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਂ ਹੈ, ਕਾਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਹੰਸ, ਵਡਹੰਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਨਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਤਿਆਂ ਧੋਤਿਆਂ, ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਮੁੱਤ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਮਾਨਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੰਸ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗੇਗਾ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਹੈ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੰਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਿਸ ਬਿਦ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਮਾੜੇ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਾਗ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਹੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਤਾਂ ਨਰ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਦਾ ਉਸ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਤਾਂ ਨਰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ। ਨਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ। ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
तेरी मुक्ति दी बेड़ी केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दी बेड़ी है। वाल्मीक दा नाम तेरी मुक्ति है, क्योंकि वो मुक्ति दाता है। देवी देवतियां दी भी मुक्ति उत्थों ही होई है। आपां अक्सर गल करते हैं ना, माता सीता लक्ष्मी का रूप सी, राम विष्णु का रूप सी। उन्हां दी भी मुक्ति परमपिता परमात्मा दे दर तो ही हुई है। जिन्हों लक्ष्मी का अवतार सीता कहते हैं ना, परमात्मा वाल्मीकि महाराज दे घर की झाड़ू दरबार सी। देवी देवतियां की मुक्ति उत्थों हुई है। हे नर, तेरी भी मुक्ति का दर एक ही है, परमात्मा का नाम जपना। परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे विच धारण करना तेरी मुक्ति का इको एक दर है। भव जल पार उतारदा उस बिन होर न कोई। महाराज जी कहते ने एक संसार, इस संसार रूपी भव जल सागर पार करन दा इको एक रस्ता है, वो है परमात्मा वाल्मीकि महाराज का नाम। भव जल पार उतारदा उस बिन होर ना कोई। उस तो बिना तू कभी भव सागर पार कर ही नहीं सकता। महाराज कहते ने जिन्ना चिर तू नाम का चपू नहीं ना लावेगा, उन्ना चिर तू भव सागर पार नहीं कर सकता। अगे महाराज जी सानू की समझाते ने, आओ सरवण करते हैं। सोही तेरी बंदगी सोही मंगलचार, सोही मात पिता है सोही रिश्तेदार। कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानू समझाते ने, सोही तेरी बंदगी सोही मंगलचार। ओए मूर्खा, तेरी बंदगी जिहड़ी है ना, परमात्मा का नाम है। जिन्ना चिर तू परमात्मा का नाम नहीं ना सिमरन करदा, उन्ना चिर तू भव सागर तो पार नहीं हो सकता। सोही माता पिता है सोही रिश्तेदार। महाराज कहते ने ओही तेरी माँ है, ओही तेरा पिता है, ओही तेरा रिश्तेदार है। क्योंकि जो दुख आते ने ना, जम आते ने जम, उदों केवल ते केवल इको ही सहाई हुंदे ने, वो परिपूर्ण परमात्मा सहाई हुंदे ने। तेरी बांह किसी ने फड़नी नहीं है। दुख वेले तू हाय हाय करदा फिरेगा, तेरी किसी ने सार नहीं लैनी। जे तेरी कोई सार लवेगा तो तेरा अपना जपया होया नाम तेरी सार लवेगा। वही सब कुछ है जिन्हें तेनों इस संसार दी उत्ते भेजिया है। अगे महाराज जी की समझाते ने, आओ सरवण करते हाँ। वाल्मीक निरंकार को सिमर सिमर मन मूड़, हर का नामा सच है देव देवियां कूड़। महाराज जी सानू समझाते ने, वाल्मीक निरंकार को सिमर सिमर मन मूड़। मूड़ तो भाव मूर्ख क्या है सानू। महाराज जी कहते ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, वो परिपूर्ण परमात्मा का नाम चितारना है। उन्होंने सिमर सिमर के अपने मूर्ख मन को गुरमुख बनाना है। हर का नामा सच है देव देवियां कूड़। महाराज जी कहते ने परमात्मा का नाम केवल सच है, बाकी सब झूठ है। देव देवियां कूड़। महाराज कहते जिन्ने तू संसार दे विच देवते बनाए हुए ना, वो सब कूड़ है। जे कोई तेनू कोई मिठियां मिठियां गल्लां करके भरमा लेंदा है तो उन्होंने भी तू देव समझदा है कि ये मेरा देवता है, ये मेरा रब है। ये सब कूड़ है। जे कोई तेरी कोई मदद कर दिंदा ना किसी पक्ष दे विच, ते तू परमात्मा नूं छड्ड के उहदे ही गुण गाना है।
हे ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ? ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੂਰਖਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੇਵ ਦੇਵੀਆਂ ਕੂੜ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਲਮੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਗਾਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਲਮੀਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਹੈ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਹੈ, ਸਰਵਪੂਰਨਮ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਗਾਉਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, ਸਵਰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਜਿਆ, ਤਰ ਗਏ ਸਣ ਪਰਵਾਰ, ਸਭ ਜੀਵਨ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਕਰਤਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਜਿਆ, ਤਰ ਗਏ ਸਣ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮ ਚਮਕਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨਨਾਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੂਜਿਆ, ਤਰ ਗਏ ਸਣ ਪਰਿਵਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਵਨ ਕਾ ਆਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਸਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੱਚਾ, ਸੱਚਾਈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਈ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈਏ
ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ 84 ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।